स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते त्वं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहू मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरवो पधारिए पवन कुमार। वंशी विभूषित कराननव नीरदामात पीताम्बरादरुणबिम्ब फला धरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधियेव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणस्य
समये कफवात पीते कंठावरोध नविदो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की द्वारिकाधीश की खाटू श्याम जी बाबा की सती रानी मात की सालासर बालाजी महाराज की अपने अपने मात पिता की अपने अपने गुरु महाराज की रामनाथ महादेव की करण बराबाला दादानी गौ मात की भारत मात की सत्य सनातन धर्म की प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। આજે સાતમો દિવસ સાતમા દિવસની શરૂઆત કરતા પૂર્વે ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં પરમ વક્તા સુખદેવજી મહારાજ એમના ચરણોમાં પરમ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજ એમના ચરણોમાં મારા માતા પિતા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય ચેતનાને વ્યાસપીઠથી મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ, રાધે રાધે, જય શ્રી શ્યામ। આજના સત્રની શરૂઆત કરતા પૂર્વે ભગવાનને પ્રિય એવું પ્રાર્થનાનું પુષ્પ શ્રી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર આપણે સૌ સાથે મળી ગાય અને ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रशपुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति।
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सयाना निलये निजेपि नामानि कृष्ण प्रवदन्ति मर्त्या तेने सितं तान्मयतान् व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तान्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर गणनाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहजे गौलोक संचरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ગઈ કાલે આપણે બધાએ જોયું કે ભગવાનના લગ્ન થાય છે। આજે ભગવાનને મથુરાની અંદર બધી જ પ્રકારે સુખ શાંતિ મળી, દાસ દાસીઓ મળ્યા, ભગવાન દ્વારિકાધીશ બન્યા।
રૂકમણીના સ્વામી બન્યા. માધવપુર ખેડની અંદર ભગવાનના લગ્ન થાય મહાસુદ પાંચમના દિવસે, કે જે વસંત પંચમીની તિથિ છે. આ દિવસે ભગવાનના લગ્ન થાય છે. અને આ સમયે ભગવાનના લગ્ન માધવપુરમાં થયા. વિદર્ભ નગરીના રાજાએ કન્યાદાન કરે છે પોતાની દીકરીનું. બ્રાહ્મણો કન્યાદાનના મંત્રો બોલે છે. પણ ભારત વર્ષની અંદર આજની તારીખે કોઈ પણ વ્યક્તિ કદાચ કોઈ પણ જગ્યાએ મંદિરમાં હોય, ગૌશાળામાં હોય, વૃદ્ધાશ્રમમાં હોય કે અન્ય કોઈ પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં પોતે દાન આપ્યું હોય તો તરત એમ કહેશે કે મને આની પહોંચ બનાવી દો, કે મારા નામની એક તકતી તમે લગાવી દો. પણ આ ભારત વર્ષની અંદર કોઈ દીકરીનો બાપ કદાચ કરોડો રૂપિયાનું કન્યાદાન કરશે ને તો એમ નહીં કહે કે હું મારી દીકરીને કેટલો મેં કરિયાવર આપ્યો તો એનું એક લિસ્ટ બનાવી અને મારા ઘરે રાખું. નહીં કરે. અને છતાંય બ્રાહ્મણ જ્યારે કન્યાદાનનો સંકલ્પ કરાવે નવ દંપતીને, એટલે પેલા એમ કહે કે પાણીની ચમચી ભરજો, એમાં તુલસીનું પાન મૂકે, અક્ષત મૂકે એટલે કે ચોખા, અને એના સંકલ્પ કરાવે 3 વખત વિષ્ણુર વિષ્ણુર વિષ્ણુ બોલીને. શું છે તો કે આપણે જે કાંઈ પુણ્ય કરીને, દાન કરી, જપ કરી, તપ કરી, ત્યારે બ્રાહ્મણો પાસે આપણે સંકલ્પ કરાવીને ત્યારે આપણું જે પુણ્ય છે એ ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન સુધી પહોંચે છે. એટલે સૃષ્ટિના જે પાલનહાર દેવ છે, સૃષ્ટિના પાલનહાર દેવ છે એ છે ભગવાન વિષ્ણુ. એટલે એના દરેક યુગની અંદર અવતારો થયા. એટલે કીધું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્તિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, તમે ધર્મની રક્ષા કરનારા છો, માટે અમો બધા તમને વંદન કરીએ છીએ. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ આજે રૂકમિણીજીને વરે છે. બ્રાહ્મણો સ્વસ્તિ વચનના પાઠો કરે છે. આકાશમાંથી દેવો ગંધર્વો ભગવાન ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિઓ કરે છે. અને આજે માધવપુર ખેડની અંદર જ્યારે ભગવાનના લગ્ન થતા હોય ત્યારે દેવો ગંધર્વો સ્તુતિ કરતા સાથે કીર્તન કરી અને ભગવાનના ચરણમાં પોતાનું જીવન છે એ વ્યતીત કરે છે. એમ આજે રાજા પરીક્ષિત છે એ પણ સુખદેવજી મહારાજને શું કહે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, કે મારું આ જીવન છે ને એ ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા કરતા હું ભગવાનના ચરણમાં સમર્પિત બની જાઉં, અને હું જેના માટે એટલે કે મુક્તિની શોધ માટે જ્યાં હું નીકળું છું એ મને મુક્તિ મળી જાય. એટલે એને કીધું કે ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણે, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણે, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. રહે હૃદય કમલમાં તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. રહે હૃદય કમલમાં તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગુ છું.
કરશો નહીં. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પ્રભુજી એવો માંગુ છું. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પ્રભુજી એવો માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માંગુ છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવો માંગુ છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું. રાત દિવસ ગુણ તારા ગાયા કરું. રાત